Vanakkam. Yesterday there have been 3 more positive cases. These are the close contacts of one of the positive patients who was detected 2 days back. This development is unfortunate. It is also giving us a message, and the message is that we are not maintaining adequate social distancing in Puducherry. The rise in cases is a cause for concern. Our adjoining districts have got a large number of cases. Kadalur has got 384, Villupuram has got 251, and Pondicherry today we have got 7 cases plus 5 in Jipmar, which takes the total to 12. This shows very clearly that we are possibly not maintaining adequate social distancing after the opening of many sectors, which is also required for economic activities. I understand that, but the bottom line is, if we save ourselves, who are we saving? Our own family members. These 3 positive cases that came up yesterday was only because of the person not being careful enough. He infected his own family members. He caused problem to his own family members, which is the cause for concern. Hence the request is, all people of Pondicherry should ensure that they stay safe and they do not spread the virus. Our attempt is to ensure that the chain of the virus growth is cut, and there is no better mantra than isolation. You save yourself and your family members. That will help us in ensuring that Puducherry is safe. That is what I want to give. And I will also request all Puducherrians, whoever has a slightest symptom, he should report without any fear to the nearest PHC so that a swab is taken for symptomatic patients, and we can ensure that the virus spread is controlled. Till date we have done a good job. We would not like the virus to spread in Puducherry. We have done adequate tests. We have already done 5,112 tests, out of which 4,963 has been negative. And we have taken these samples from various places in the whole of Puducherry, which is an indication that in various localities the spread is not there, but in a few places wherever this infection exists, we are not careful, and hence we are spreading it to our own family members. That is very, very concerning, because the more we are not careful, the virus spread will increase tremendously. The spread of the disease is very fast, and hence the request to all Puducherrians is, please be careful, maintain your social distance, ensure isolation if you have the slightest symptoms. If you have the slightest symptoms, please go to the nearest PHC and get yourself checked.
there is nothing to hide in this. The earlier you come to the health facility, the chances of your being cured is higher. Thank you. வணக்கம். இன்று கதிர்காமம் மருத்துவமனையில் அரும்பார்த்தபுரத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவருடைய மனைவி மற்றும் மகள் இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவருடைய நண்பரும் இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நாம் இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா அவருடைய நண்பர்கிட்ட இருந்து தான் அந்த நோய் தொற்றி இருக்கலாம் என்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த நண்பருடைய அம்மா ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்கிறாங்க. அதை ஒரு பார்க்க போகும்போது அங்கே ஒரு அரை நாள் இருந்திருக்கிறாரு. அந்த வார்டில் இருந்த அம்மா தான் அந்த பண்ருட்டியை சேர்ந்த அம்மா பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. அதனால் இந்த நபர் அங்கே போகும்போது ஒரு தொற்று ஏற்பட்டு அவர் மூலியமாக தான் அரும்பார்த்தபுரம் நபருக்கு வந்திருக்கு. அவர்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய மகளுக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் பரவி இருக்கிறது. இப்போ ஒரு நபரால் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பாருங்கள். அவர் வீட்டுக்குள்ளார இருந்திருந்தாருன்னா இந்த தொற்று ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்காது. இவர் வெளியில் போய் வந்ததுனால அவர் தொற்று ஏற்பட்டதுனால அவருடைய மனைவி மற்றும் மகள் ஒன்றுமே அவங்க செய்யலை. அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. அவருடைய தொழில் செய்கிற இடத்துக்கு போகிற இடத்துல வண்டியில் போனவங்க 15 பேருக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த ஷிஃப்ட்டில் அவர் கூட வேலை செஞ்ச அந்த 15 பேரும் நம்ம கண்காணிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரு நபர்னால கிட்டத்தட்ட 30-40 நபர்கள் இப்போ கண்காணிக்கப்பட வேண்டியவராக வராங்க. அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா, மக்கள் இது சாதாரணமாக எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா இது ரொம்ப எளிதாகவும் வேகமாகவும் தொற்றக்கூடிய ஒரு நோய். இது இல்லாமல் இந்த நபர்கள் ஒரு மொபைல் ஷாப்புக்கு போயிருக்கிறாங்க, ஒரு மருந்து கடைக்கு போயிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அந்த இடங்களையும் நாங்கள் சென்று விசாரிக்கிறோம். ஆகையால் வீட்டில் இருந்தால் இந்த மாதிரியான சில நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்புகளை இவங்க தடுத்துருக்கலாம். ஏன் இப்போ இது நமக்கு ஒரு கவலை அளிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, 17க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட உள்ளன. அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் வெளி நபர்கள், புதுவையை சேர்ந்த வெளி மாநிலங்கள் வேலை செய்கிறவங்க உள்ளார வர போகிறாங்க. இந்த கட்டத்தில் நம்ம அஜாக்கிரதையாக இருந்தோம்னு சொன்னாக்கா நோய் ரொம்ப வேகமாக பரவும். அது இத்தனை நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 நாட்கள் புதுவையில் நம்ம செஞ்ச இந்த கடுமையான உழைப்பு, பல துறையை சேர்ந்த மக்கள் உழைத்த உழைப்பு வீணாகிவிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சிரமமாக இருக்கும். ஏன்னா அண்டை மாநிலமான இப்போ கடலூரை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 384, விழுப்புரத்தில் 293 கேசஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஈஸியாக பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நம்ம மக்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்கிறோம். ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா சிம்டம்ஸு ரொம்ப இல்லை. இப்போ வந்த நபர்கிட்ட மட்டும்தான் லேசான ஜுரம் முதல் முறையாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம். மற்றவங்கள பார்க்கும்போது யாருக்கும் சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இது அதனால் இவங்க வெளியில் போய் யார்கிட்டேருந்து எப்போ இந்த நோய் பரவுன்றதே நமக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்போ நிலவி வர்றதுனால வெளியில் போகிறத அவங்க தவிர்க்கணும். இப்போ புதுவையில் இந்த 3 நபர்கள் ஏற்கனவே சிகிச்சை பெற்று வரும் 3 நபர்கள் சேர்த்து 6 பேரும், காரைக்காலில் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அது சேர்த்து 7, ப்ளஸ்ஸு தமிழ்நாடை சேர்ந்த ஜிப்மரில் 5 பேர், எல்லாத்தையும் சேர்ந்தால் புதுவையில் இப்போ 12 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகிறதுனால மக்கள் கட்டாயம் இந்த தனி மனித இடைவெளி, மாஸ்க் அணிவது, கையை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வதை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம்.